Good morning. Am I audible? आवाज येतो ना सर्वांना? Okay. So in last lecture we discussed the classification of optimization problem. Also we discussed some basic concepts of linear programming. So we will have review of yesterday's lecture. Also we'll continue with some good examples in linear programming in today's lecture. So I request all of you that you bring notebook and pen, or one side paper also you can use, so that you can note down the problem, and you formulate your problem yourself. You try to formulate problem yourself. Okay, just listening or watching lecture, it is not sufficient. Once you take pen in your hand, and if you write down, note down the problems, given data, and you if you try to formulate yourself, then you will get some problems, and then you can clarify your doubts in the lecture itself. And it will definitely helpful for you in exam also. Okay, so I request all of you to note down the problems and the necessary things which are required. Okay, otherwise everything is available in video, soft notes, etc. Okay, I will share you good book of this operation research also. Okay, and optimization techniques I will share books, but your practice is important. Not only just referring a book or notes, or watching a videos or lectures. So your practice are noting down the problems and formulation with the help of uh, on the notebook is very important. As an exam, in the exam you have to solve these problems. Also in day-to-day life also you have to solve this problem. So you must have practice of solving the problem, and first read the problem carefully, understand it, then categorize it, which type of the problem is, which tool is required. Okay, in this way you just uh, study that problem carefully, then formulate it, and then you can solve this problem. Okay, so let us have overview of last yesterday's lecture. That is, linear programming is a it is a central topic of optimization. It provides powerful tool in modeling many applications. So it has applicability and solvability. Means there are many real world applications that can be modeled as linear programming. So it has wide application. That's why we are using linear programming. It is a popular topic, and it is your first model also. Then solvability. So there are theoretically and practically efficient techniques for solving large scale problems with the help of linear programming. So in each linear programming, so optimization problem consists of three elements. So which we discussed in last lecture also, but as it is very important, I am repeating the some same things. So you must remember all these things. First is decision variable. Decision variables. So describe decision variables describes our choice. So also I request all of you to join this lecture as far as possible with institute ID, college ID. But anyhow, no problem. Decision variables describe our choices that are under our control. So this is the first element. And second element is objective function. Objective function. So if you have to increase, if you want to increase your profit or reduce the losses or the cost incurred in the particular, okay, so in this way your objective is there. Similarly, your objective to gain a more marks is your objective. Somebody may have, so what is your objective? I want to just pass without any KTs. So that is his objective. As he decided some area and skill, just what he want to earn that skill and start his business. Okay, he is not bothered about other things. So that is his objective. Similarly, so what is the objective? Either to minimize the cost or maximize the profit. Okay, describes criteria
that we wish to minimize or maximize. This is called objective function. Then while attaining objective functions, so there are some constraints. Constraints means restrictions. Okay, describes limitations. Describe the limitations that restrict our choice for decision variables. We cannot do all the things. So it has boundaries. It has boundaries. So nowadays, you cannot visit industry in Europe or America at this stage. So we have limitation. We don't have that much money, or we don't have that much reference. So you can visit nearby industries in Lote, Pune, Mumbai, or in India, everywhere. Okay, but we have some limitations. That is called constraint. So similarly, in any problem in industry, it is having some limitations, some boundaries. So that we have to consider, that we have to identify first. Okay, and we are then, once we know this, once we fix this, then we can represent in the form of mathematical equations. So linear programming to refer to an optimization problem in which the objective function is linear and each constraint is linear inequality or equality. Okay. So here let us have yesterday's example once again. So read the example properly. Are you able to see the screen? So anybody Yes, from sir. you can read question? Please try to read this question, as this is a basic one and is very important. Once you understand this now, then you can solve any problem. But if you unable to understand this, if you not understanding this now, you cannot solve any problem. So formulation is important. Once you formulate the problem, then you can solve this problem with any method. Okay, or you can decide which method is suitable and you can apply that method. But formulation is important. Means first read that problem carefully, then identify the variables, decision variables, constraints, and objective function. Note down accordingly. Okay. Anybody from you, please read the problem. A company makes two products. Two products are there, P and Q. Two products are there. एका कंपनीमध्ये जास्त वेगवेगळे प्रोडक्ट्स असतात, बरोबर ना? फॉर एक्झाम्पल, we are manufacturing furnitures. Table and chair are two products. Table and chair, two products are there. Or just two products, the lock and key. Lock production and key production, two products, P and Q products are there. A company makes two products, say P and Q, using two machines, say A machine and B machine. So each unit of P is produced requires 50 minutes processing time. So P required, first product requires, is produced, P requires 50 minutes processing time on machine A and 30 minutes time on machine B. म्हणजे एक प्रोडक्ट, जो पहिला प्रोडक्ट आहे तो बनवण्यासाठी ए मशीनवर 50 मिनिटं लागतात आणि बी मशीनवर 30 मिनिटं लागतात. टोटल 80 मिनिटांमध्ये तो प्रोडक्ट असतो, पण ए मशीनचा वापर 50 मिनिटं होतो आणि बी मशीनचा वापर किती होतो, 30 मिनिट होतो. सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट क्यू, क्यू क्यू नावाचा एक प्रोडक्ट, त्यात युनिट्स आहेत, म्हणजे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स असतात. त्यात एक प्रोडक्ट साठी, ओके, इच युनिट ऑफ क्यू that is produced requires 20 minutes processing time on machine A and 33 minutes processing time on machine B. It is given data. So machine A is going to be available 40 hours. 40 hours. So see, for A it is given in minutes. So 40 hours you convert into minutes. So 40 into 60 minutes. So 2400 minutes. So A machine is going to be available for 2400 minutes. And machine B is available for 35 hours. 35 into 60. 35 into 60, 2100 minutes. The profit
per unit P is $25 and the profit per unit Q is $30. So company policy is to determine the production quantity of each product in such a way that way as to maximize the total profit given that the available resources should not be exceed. See, what is objective? To maximize profit. आता प्रॉफिट कशावर अवलंबून आहे? आपल्याला माहित आहे पी प्रोडक्ट आहेत आणि क्यू प्रोडक्ट आहेत, बरोबर आहे. आता मशीन जेवढा तुम्ही वापराल तेवढा तुमचा खर्च होणार आहे. आता प्रोडक्ट जेवढे विकाल सेल कराल तेवढा प्रॉफिट होणार आहे. मग तुम्हाला काय करायचं आहे? मॅक्झिमम प्रॉफिट करायचं आहे. काय करायचं आहे? मॅक्झिमम प्रॉफिट. मग तो कशावर अवलंबून आहे? ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये डिझाईन करा. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन डिसाइड करताना ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काय आहे इथे सांगितलेलं? इट इज टोल्ड दॅट company policy is to determine the production quantity of each product, means P and Q, number of P products and number of Q products, in such a way as to maximize the total profit, maximize total profit given that the available resources should not be exceeded. Okay, हे लिमिटेशन आहे. अवेलेबल रिसोर्स शुड नॉट बी एक्सीड, दॅट इज अ कन्स्ट्रेंट. पण ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काय? मॅक्झिमम प्रॉफिट आहे. मग आता पी चे प्रोडक्ट किती असणार? लेट पी चे प्रोडक्ट एक्स आहेत, एक्स क्वांटिटी आहे आणि क्यू चे प्रोडक्ट वाय क्वांटिटी आहे. मग ऑप्टिमायझेशन फंक्शन कसं असणार आहे? त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन कसं असणार आहे? मॅक्झिमम झेड इक्वल टू पी चे प्रोडक्ट किती आहेत? पी एक्स, पी चे नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्स प्लस क्यू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाय, क्यू चे प्रोडक्ट वाय आहेत, बरोबर आहे. अशा पद्धतीचं इक्वेशन असणार आहे. त्याच्यामध्ये पी च्या जागी काय येणार आहे? 25 येणार आहे आणि वाय च्या जागी काय येणार आहे? 30 येणार आहे. कारण तेवढं काय मिळणार आहे तुम्हाला? प्रॉफिट मिळणार आहे. तेवढं हे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन असणार आहे तुमचं. म्हणजे इथे तुम्ही प्रॉब्लेम रीड केल्यावर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? प्रॉफिट आहे. प्रॉफिट कशामुळे मिळणार आहे? सेल केल्यावर मिळणार आहे. मग इथे प्रॉफिट दिलेलं आहे. पीच्या प्रोडक्ट पर युनिटचं प्रोडक्टचे प्रॉफिट आहे, क्यूच्या पर युनिटचं प्रोडक्ट दिलेलं आहे. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपण फर्स्ट डिसिजन व्हेरिएबल्स डिसाइड करा. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पी प्रोडक्टचे एक्स आणि क्यू प्रोडक्ट x2 म्हणा किंवा वाय म्हणा. ओके, डिपेंड्स अपॉन यू विच व्हेरिएबल यू आर चूजिंग. So here we often start with identifying decision variables. Decision variables म्हणजे काय? P एका प्रोडक्टचे प्रॉफिट 25 आहे, Q एका प्रोडक्टचं प्रॉफिट 30 आहे. But decision variable काय? Number of variables, number of products is a decision variable. We want to determine among those things which are under our control. म्हणजे the company wants to determine the optimal products to make in current week. So there are two decision variables, that is x, number of units of P, and y, number of units of Q. So these are decision variables. Okay, आता हे decision variable आपण काय करायचं? using this decision variable we are going to formulate this objective function. हे objective function आपण घेतलेलं आहे. Okay, the objective function is a linear in terms of decision variables x and y, that is it is of the form ax plus by or px plus qy, where a and b are constants. A and b are constants means what? 25x plus 30y. 25 is the profit from P, x is the number of P, 30 is profit from Q, and y is number of Q. Okay, so here 25 is a constant, x is a variable, 30 is constant, y is variable, and the equation is max z. Max z. So typically we use variable z to denote the value of the objective. Okay, so the objective function can be stated as max z equal to 25x plus 30y. Is it clear? So this is very interesting subject, but if you note down the things, if you try to formulate yourself,
Even though if you are wrong, no problem. See the above in above equation here, it is wrong. This equation is not correct. Okay, but he tried. Okay, huh? In here it is wrong. Okay, it is wrong. But okay, you can try, but trying is important. Trying is important. Okay, you should try this problem. So first step is to decide decision variables, that is number of products of P and number of products of Q. Second step is to formulate objective function. Third step is to identify constraints. See, in the question it is given maximize the total profit given that the available resource should not be exceeded. So available resource means available resources are limited, and that is what the constraint is. Means what? The A machine is available only for 40 hours in week. B machine is available only for 35 hours in week. Okay, these are constraints. P should be processed 50 minutes on A and 30 minutes on B. So it is a constraint. It is given. You should not exceed or reduce it. It is a limit. Similarly, Q product is to be processed 25 minutes on A machine and 33 minutes on B machine. So this is also restriction. Okay. So these are conditions. So you should not exceed or okay. So these are some conditions. Okay. So you can write this condition in the form of constraints. आपण कशा पद्धतीने लिहू शकतो? Constraints म्हणून हे लिहू शकतो. Okay. In many practical problems, there are limitations such as resources, physical or strategic or even economical, okay, that restricts our decisions. So we describe these limitations using mathematical constraints. So the amount of time that machine is available restrict the quantities to be manufactured. So if we produce X units on P and Y units of Q, machine A should be used 50X and 24Y. आता A मशीन बघा, A मशीनच्या रिलेटेड कन्स्ट्रेंट आहे. A मशीनवर P प्रोडक्ट्स 50 मिनिट्स प्रोसेस होतात आणि Q प्रोडक्ट 24 मिनिट प्रोसेस होतात. म्हणून त्या मशीनच्या लिमिटेशन साठी आपण काय केलं, 50 मिनिट्स ऑफ Q चा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स किती आहेत, X आहेत, प्लस 24 हे Q च्या रिलेटेड आहे. Q चा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काय आहेत, Y आहेत. Okay, 50X plus 24Y minutes. Since each unit of P requires 50 minutes processing time on machine A and each unit of Q requires 24 minutes processing time on machine A. Okay, so that's why, and total time available for A is 40 hours. 40 hours means 2400. So 50X plus 24Y is less than or equal to 2400. हे काय झालं, एक constraint equation झालं. Okay, so this is the following constraint. Similarly, B machine बघितलं तर P product 30 minutes on B and Q product 33 minutes on B, and total B is available for 35 hours. 35 hours means 2100 minutes. Okay, so you can write this equation. So 30 into number of P products X, 33 into number of Q products Y, less than or equal to 2100. Mean you should not exceed that 40 hours or 35 hours use of that machine, as this is available only for that much time. Okay, so these constraints are linear inequalities, since in each constraint the left hand side of the inequality sign is linear function in terms of decision variables of X and Y, and right hand side is a constant.
त्याच्यापेक्षा जास्त होणार नाहीये, त्यामुळे ते कॉन्स्टंट आहे. पण लेफ्ट साइड तुम्ही व्हेरी करू शकता, एक्स अँड वाय मध्ये जी व्हॅल्यू टाकाल त्यानुसार ती व्हेरी होते, त्यामुळे लेस दॅन ऑर इक्वल टू असं केलेलं आहे. ओके, so in most problems decision variables are required to be non-negative. Decision variable should be non-negative. X and Y कधी सुद्धा non-negative असले पाहिजे मॅक्झिमम ठिकाणी. So this should be explicitly included in the formulation. त्यामुळे आपण लिहायचं आहे, काय लिहायचं आहे, x should be equal to or greater than 0, y should be equal to or greater than 0 असं लिहायचं आहे. So that is also one of the constraint. म्हणजे टोटल किती कन्स्ट्रेंट झाले, टोटल 4 कन्स्ट्रेंट झाले. एक रिलेटेड टू मशीन ए टाइमिंग, related to machine B timing, related to decision variable P, that is X, number of P products X, related to number of products Q, that is Y. Okay, X should be greater than or equal to 0. It should not be negative. It is non-negative number. Y should be greater than or equal to 0. And for machine A, so P number of P products X into 50 minutes, number of Q products 24 into y into 24, okay, and less than or equal to 24. Similarly, number of products P, that is X, into 30 products on B, 30 minutes on B. Similarly, number of Q product on B machine Y into 33 minutes on B, less than or equal to total available time of B, that is 35 hours, that is 2100 minutes. Okay, so these are some 4 constraint equation. Okay, these are constraints. Then total problem is you can write in this way. So initial decision variable x and y तुम्ही घेतलेला आहात, हा फर्स्ट स्टेप झाली. त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन z इक्वल टू 25x प्लस 30y, and then constraints 50x plus 24y less than or equal to 2400, 30x plus 33y less than or equal to 2100, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Okay, to be realized we would require integrate for the decision variables x and y. So it will lead to an integer program. If we include integrality, the integer programs are harder to solve, so we will consider them in coming lecture. So at the end of this, so we'll see the integer programming also, but with linear programming also you can solve. Okay, let us take one more example. Now we'll move to one new example. Okay, so I repeat the previous example as it is very important to understand what is objective function, what are decision variable or design variables, and constraints. So I have chosen the same example which we discussed yesterday only. Now we'll see one more example, new example. Note down, read question carefully, and no question is difficult at all. See, no question is there which do not have solution. You just remember, no any question which do not have solution. And at least for your exam, as examiner has this solution, he's with him, no? So such problems are getting in the exam, so that must have solution. So you try to read the question first, try to understand the question, try to formulate, and try to answer. Okay, these are 4 steps are required. So first, an operation manager is trying to determine a production plan for next week. आता एक ऑपरेशन मॅनेजर आहे, तुम्ही मॅनेजर आहात, तुम्ही तिथे जा, त्या रोलमध्ये जावा, तुम्ही ऑपरेशन मॅनेजर आहात, तुम्हाला पुढच्या वीकचा प्लॅन करायचा आहे. तो प्लॅन कसा आहे, ट्राइंग टू डिटरमाइन प्रोडक्शन प्लॅन फॉर नेक्स्ट वीक, पुढच्या आठवड्यामध्ये काय प्रोडक्शन करायचं आहे, तो प्लॅन तुम्ही आता करायला बसलेले आहात. सो देर आर 3 प्रोडक्ट्स, तुमच्या कंपनीमध्ये आता 3 प्रोडक्ट आहेत, पी क्यू आणि अरे से पी क्यू क्यू.
पी पी क्यू क्यू कसं काय, पी क्यू आर पाहिजे हा, प्रिंटिंग मिस्टेक झाले. से 3 प्रोडक्ट्स पी क्यू आणि आर. कुठले प्रोडक्ट आहेत, 3 प्रोडक्ट्स आहेत पी क्यू आणि आर. टू प्रोड्यूस युझिंग 4 मशीन्स, आणि 4 मशीन्स आहेत. मशीन कोणते कोणते आहेत, ए बी सी डी 4 मशीन आहेत. 4 मशीन वरती 3 प्रोडक्ट तुम्हाला प्रोड्यूस करतात. सो इच ऑफ 4 मशीन्स, 4 मशीन्स परफॉर्म्स अ युनिक प्रोसेस. म्हणजे प्रत्येक मशीन त्याची युनिक अशी प्रोसेस करत आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ड्रिलिंग मशीन काय करणार, ड्रिल करणार ना, ते तुम्हाला कट करणार आहे का, नाही, फक्त होल ड्रिल करू शकतं ड्रिलिंग मशीन. सो युनिक ऑपरेशन आहे. हेक्सो मशीन आहे, हेक्सो मशीन काय करू शकतं, जास्तीत जास्त कट करू शकतो, जास्तीत जास्त स्लॉट पाडू शकतो. ते काय होल ड्रिल करणार आहे का हेक्सो मशीन, नाही. मी एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. अशा पद्धतीचे हे 4 युनिक मशीन्स आहेत. हा, इच ऑफ 4 मशीन परफॉर्म्स युनिक प्रोसेस. म्हणजे एक ऑपरेशन, एका मशीनचं ऑपरेशन दुसऱ्या मशीनवर नाही चालणार. 4ही मशीनचे जे काही परफॉर्मन्स ऑपरेशन्स आहेत ते वेगवेगळे आहेत. सो देर इज वन मशीन ऑफ इच टाइप and each machine is available for 24 minutes per week. म्हणजे प्रत्येक आठवड्यात ते किती वेळ अवेलेबल असतं, 24 मिनिट्स म्हणजे 40 आवर्स हा अवेलेबल असतं. द युनिट प्रोसेसिंग टाइम फॉर इच मशीन इज गिवन इन टेबल 1. सो टेबल 1 दिलेला आहे तुम्हाला, इट इज गिवन. टेबल 1 इज गिवन. टेबल मध्ये तुम्हाला दिसत असेल, मशीन ए आहे, प्रोडक्ट पी, त्याचं प्रोसेसिंग 20 मिनिट्स आहे हा पर प्रोडक्ट. पर प्रोडक्ट इट इज 20 मिनिट. पर प्रोडक्ट क्यू 10 मिनिट. पर प्रोडक्ट आर 10 मिनिट्स. टोटल अवेलेबल टाइम 24 मिनिट्स. सिमिलरली बी मशीन आहे. बी मशीन म्हणजे पी प्रोडक्ट तुम्हाला, हा बी मशीन वरती पी प्रोडक्ट 12 मिनिटासाठी असतं. पी मधला 1 युनिट, नंतर क्यू मधला 28 मिनिटांसाठी असतं, आर मधला 16 मिनिटांसाठी असतं, आणि टोटल अवेलेबल टाइम 24 आवर्स आहे. टोटल टाइम अवेलेबल 40 आवर्स आहे, 2400 मिनिट. सिमिलरली सी मशीन 15 मिनिट्स फॉर पी, 6 मिनिट्स फॉर क्यू, 16 मिनिट्स फॉर आर, and 2400 मिनिट्स आर अवेलेबल. सिमिलरली डी. ओके. आता व्हर्टिकल कॉलम बघा तुम्ही. व्हर्टिकल कॉलम मध्ये फर्स्ट कॉलम आहे ए बी सी डी मशीन्स, 4 मशीन्स आर देअर. पी प्रोडक्ट. तर पी प्रोडक्ट जर तुम्हाला करायचं झालं, पीचं 1 युनिट बनवायचं झालं, तर तो युनिट पहिल्यांदा ए वर 20 मिनिटांसाठी, बी मशीनवर 12 मिनिटांसाठी, सी मशीनवर 15 मिनिट्स, अँड फॉर डी ऑन डी मशीन इट इज 10 मिनिट्स. एवढे स्पेंड केल्यानंतर इट रिक्वायर्स टोटल 57 मिनिट्स टू प्रोड्यूस. त्याला किती वेळ लागणार आहे, 57 मिनिट्स लागणार आहेत. प्रत्येक मशीनवर एवढ्या वेळ त्याला काम द्यायचं आहे. ओके. सिमिलरली फॉर क्यू, सिमिलरली फॉर आर प्रोडक्ट. आता हे टेबल लक्षात आलं तुम्हाला, ठीक आहे. आता नेमकं ह्यातनंच आपल्याला कन्स्ट्रेंटचे इक्वेशन काढायचं आहे, पण नेमकं त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे हे अजून इथे दिलेलं नाहीये. फक्त काय आहे, प्रोडक्शन प्लॅन काढायचं आहे. आणि प्रोडक्शन प्लॅन कसा असतो, प्रोडक्शन प्लॅन मध्ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स त्यांना प्रोड्यूस करायचे असतात. आणि जनरली युजली हे तुम्हाला लक्षात घेतलं पाहिजे की प्रोडक्शन मॅक्झिमम असलं पाहिजे, म्हणजे वेळेचं ऑप्टिमम युटिलायझेशन झालं पाहिजे. म्हणजे जेवढं जास्तीत जास्त प्रोडक्शन होईल तेवढं त्यांना चांगलं आहे. अलग लक्षात, हे जनरली ऑब्जेक्टिव्ह असतं, हे आपल्याला माहित असू दे, त्यांनी तिथे लिहिलेलं असू दे किंवा नसू दे. पुढे अजून हे कंटिन्युएशन आहे, सेम प्रॉब्लेम इज कंटिन्यूड. आता इकडे लक्षात घेऊया, आपल्याला एक्झाम मध्ये ना एक पानभर, काही वेळा तुम्ही आतापर्यंत क्वेश्चन पेपर बघितला असेल की 4 ओळीचा क्वेश्चन असतो आणि त्याचा आन्सर 4 पानामध्ये लिहायचं असतं. पण इथे ओआर मध्ये किंवा ऑप्टिमायझेशन टेक्निक मध्ये ना क्वेश्चन तुम्हाला पानभर मिळेल, मोठं मिळेल, आणि आन्सर पण पानभरामध्ये तुम्हाला किंवा 4 पानामध्ये सोल्व्ह करायचं. क्वेश्चन जेवढा मोठा तेवढा सोपा असतो, हे लक्षात ठेवायचं. काय ठेवायचं, क्वेश्चन खूप मोठा क्वेश्चन बघून आपण टेन्स व्हायचं नाहीये. डोंट, ओके. सो डोंट कन्सिडर इट इज डिफिकल्ट. इफ क्वेश्चन इज बिग, then more data is available and it is very easy to solve. त्यामुळे टेन्शन मध्ये जायचं नाही. जेवढी माहिती तुम्हाला मिळेल ना कस्टमरची, त्या प्रॉब्लेमची,
त्या सिच्युएशनची जेवढा डाटा तुम्हाला मिळेल दॅट इज डेफिनेटली हेल्पफुल टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. त्यामुळे छोटा क्वेश्चन आहे म्हणून सोपा आहे आणि मोठा क्वेश्चन आहे म्हणून तो अवघड आहे असं काही नाहीये. काही जण बघतात अरे क्वेश्चन पेपर एवढा मोठा किती अवघड आहे, तसं नसतं. क्वेश्चन पेपर मोठा आहे म्हणजे पेपर सोपा आहे, सोल्युशन सोपं असतं, कारण डाटा दिलेला आहे. तुम्हाला अज्युम करून कन्फ्युजन करायची आवश्यकता नाही. एव्हरीथिंग इज गिवन. ओके. त्यामुळे सेकंड, फर्स्ट प्रॉब्लेम इज कंटिन्यूड हिअर. सेम प्रॉब्लेम इज कंटिन्यूड. आता इथे काय बघितलं, प्रोडक्ट्स आहेत पी क्यू आर आणि 4 मशीन्स आहेत आणि टाइम बघितला आपण, युनिट टाइम प्रोसेसिंग मिनिट्स बघितले. सेम प्रॉब्लेम इज कंटिन्यूड नाउ. द युनिट revenues and maximum sales for week are indicated in table 2. आता इथे दिलेले आहे बघा युनिट रेव्हेन्यू, म्हणजे कारण तुम्हाला माहित आहे सेल केल्यावर प्रॉफिट मिळणार आहे, बरोबर आहे. द स्टोरेज फ्रॉम 1 वीक टू नेक्स्ट इज नॉट परमिटेड. म्हणजे काय, मागच्या आठवड्यातलं स्टोरेज ह्या आठवड्यात परमिटेड नाही आहे, ते तुम्ही कन्सिडर करायचं नाहीये. तुमचं ह्या वीकचं प्रोडक्शनच महत्वाचं आहे. म्हणजे काय, पूर्वीचा स्टॉक तुम्ही काय कन्सिडर करायचं नाही. आता जो काही तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार आहे तोच तुमचा प्रॉफिट आहे आणि त्यानुसारच तुम्हाला मॅक्झिमम प्रॉफिट मिळवायचं आहे, हे लक्षात घ्या. हा, the operating expenses associated with the plant are 6,000 per week. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे हे एक्सपेन्स दिलेला आहे, हा, 6,000 पर वीक रिगार्डलेस of how many components and products are made. The 6,000 includes all expenses except material cost. म्हणजे एक्सपेंडिचर सुद्धा दिलेला आहे, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर associated with the plant made. Okay, so with the help of this you required to make a planning. आता इथे काय काय दिले बघा, पी दिलेला आहे, प्रोडक्ट पी, रेव्हेन्यू पर युनिट 90 रुपये, मटेरियल कॉस्ट पर युनिट 45 रुपीज, प्रॉफिट पर युनिट 45 रुपीज, not rupees, it is dollar, it is given in dollar. Okay, and maximum sales 100. So maximum sales, number of products दिलेले आहेत, number of products maximum, it is maximum, it is x is less than 100, y is less than 40 and R is less than 60, Z is less than 60. आता आपल्याला P चे किती प्रोडक्ट आहेत, Q चे किती प्रोडक्ट आहेत, R चे किती प्रोडक्ट आहेत, नंबर ऑफ प्रोडक्ट किती आहे माहिती आहे का आपल्याला, नाहीये. मग हे डिसिजन व्हेरिएबल्स आहे. आता आपण काय करायचं आहे, P Q R हे 3 प्रोडक्ट्स आहेत, युनिट प्रोडक्टच्या रिलेटेड हे कॉस्टिंग दिलेलं आहे. P चे एका युनिट प्रोडक्टचं कॉस्ट आहे 45 रुपये, पण रेव्हेन्यू किती मिळतो, 90 मिळतो, त्यामुळे प्रॉफिट किती झाला, $45 झाला. सिमिलरली क्यू चा एका प्रोडक्टची कॉस्ट किती आहे, $40 आणि रेव्हेन्यू पर युनिट किती आहे, 100. सो प्रॉफिट किती झाला, 100 मायनस 40, $60. सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट आर, युनिट कॉस्ट इज $20 and revenue per unit is 70. So 70 minus 20 is 50 rupees profit. हे प्रॉफिट मिळालं तुम्हाला. पण नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कसे असतात आहेत, मॅक्झिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट तुम्हाला सगळेचे सगळे विकायचे आहेत. त्यांनी सांगितले स्टॉक मध्ये ठेवायचे नाहीत. मग प्रोडक्ट किती पाहिजेत, 100च पाहिजेत मॅक्झिमम, बरोबर. 101 102 करून तुम्ही कन्सिडर करू शकत नाही. 102 जरी प्रोड्यूस केले पी तुम्ही तरी सुद्धा ते कन्सिडर करणार नाहीत. मॅक्झिमम सेल त्यांना किती हवा, 100 हवाय. त्यामुळे मॅक्झिमम तुमचं प्रोडक्शन किती पाहिजे, 100 पाहिजे. क्यू चे मॅक्झिमम प्रोडक्ट्स किती पाहिजेत, 40 पाहिजेत. आर चे मॅक्झिमम प्रोडक्ट्स किती पाहिजेत, 60 पाहिजेत. कारण मागच्या आठवड्याचं कॅरी फॉरवर्ड ते स्टॉक करणार नाहीत, ते वेस्टच होणार आहे. त्यामुळे मॅक्झिमम प्रोडक्शन तेवढंच पाहिजे तुम्हाला. ओके, आता नंबर ऑफ पी प्रोडक्ट्स, आता युनिटचं बघितलं, नंबर ऑफ पी प्रोडक्ट्स एक्स कन्सिडर करा, नंबर ऑफ क्यू प्रोडक्ट्स वाय कन्सिडर करा आणि नंबर ऑफ आर प्रोडक्ट्स झेड कन्सिडर करा. सो दीज आर डिसिजन व्हेरिएबल्स. आता ह्याच्यामध्ये एक्स किती पाहिजे, 0 पेक्षा मोठं पाहिजे आणि 100 पेक्षा छोटं पाहिजे. वाय किती पाहिजे, 0 पेक्षा, y should be greater than 0, less than 40. Z should be greater than 0, less than 60. हे जनरली डिसिजन व्हेरिएबल बद्दल तुम्ही बोलू शकता.
ठीक आहे. आणि सिमिलरली प्रॉफिट, तुम्हाला मॅक्झिमम प्रॉफिट मिळवायचं आहे तर मॅक्झिमम एक्स, number of products X and profit per P is $45. So 45X plus 60Y plus 50Z. ओके, मॅक्स एक्स. अशा पद्धतीने ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन तुम्ही लिहू शकता. अशा पद्धतीने ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन यू कॅन राईट डाऊन. ओके, लक्षात आलं का? कुणाला शंका? आपण मी पुढे जात नाही, पुढे सोल्युशन दिलेलं आहे, पण मी इथे डिस्कशन करत आहे. क्वेश्चन वरून, क्वेश्चनच्या वेळेस तुमचं आहे सगळ्यांकडे विचार करायला पाहिजे. इथे आपण काय करू शकतो, काय करू शकतो, कशा पद्धतीने करू शकतो, कुठलं ऑब्जेक्टिव्ह आहे, कुठले डिसिजन व्हेरिएबल्स आहेत, कुठले निर्बंध बंधनं आहेत किंवा कन्स्ट्रेंट्स आहेत. चुकलं तरी हरकत नाही. एकदम काय लगेच तुम्हाला आजच येणार नाही प्रॉब्लेम करेक्ट सॉल्व्ह करायला. 1 2 3 4 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलं, क्रॉस चेक केलं, व्हेरीफाय केलं, मग तुम्हाला जमणार आहे. लक्षात येतं का? एक दोघांनी आन्सर देऊया फक्त. येस सर. ओके, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. ज्याला काम करायचं आहे खरंच इंडस्ट्रीमध्ये इंजिनियर म्हणून तुम्हाला काम करायचं असेल एखादं, तर यू मस्ट बी प्रॉब्लेम सॉल्व्हर. बरोबर ना? आता इंडस्ट्रीमध्ये प्रोडक्शन प्लॅनिंग कोण करतो? इंजिनियरच करतो ना, बरोबर ना? ओके, सो आता मी हे का घेतले प्रेझेंटेशन, ह्याच्यामध्ये थोडस एकदम सोप्या भाषेत दिले म्हणून घेतलेलं आहे. डायरेक्ट मी प्रॉब्लेम घेऊ शकलो असतो. आता इथे बघा, अजून काय दिलेलं आहे? ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस असोसिएटेड विथ द प्लांट्स आर $6,000 पर वीक. हे पण एक हे आहे की बाबा तुम्ही तुमचं जे काही एक्सपेन्सेस आहेत तर 6,000 पर वीक, त्याच्यापेक्षा जास्त एक्सपेंडिचर करू पण शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही प्रॉफिट मिळवू शकता. समजा तुम्हाला ₹1,00,000 प्रॉफिट मिळवायचं आहे, तुम्ही 40,000 एक्सपेंडिचर केले की ₹1,00,000 तुम्हाला प्रॉफिट मिळणार आहे, बरोबर आहे. पण त्यांनी सांगितलं की तुम्ही 25,000च्या वर एक्सपेंडिचर करायचंच नाही, असं म्हटल्यावर मग तुम्ही ₹1,00,000 मिळवू शकणार का? 40ला तुम्ही ₹1,00,000 मिळवू शकता, 25ला किती मिळणार? 25,000 एक्सपेंडिचर तुम्हाला रिस्ट्रिक्शन घातलं, तर त्यानुसार तुम्ही काय करू शकता? प्रॉफिट मिळवू शकता. म्हणजे 62,000 वगैरे तुम्हाला प्रॉफिट मिळेल, त्याच्या 2.5 पट. जे 40,000 इन्व्हेस्ट केलं, खर्च केला, तर त्याच्या 2.5 पट तुम्हाला ₹1,00,000 प्रॉफिट मिळणार आहे, बरोबर आहे. पण तुमचा खर्चच लिमिट केला की बाबा 40 तुम्ही खर्च करायचं नाही, तुम्ही 25च्या पुढे जायचंच नाही, मग 25च्या 2.5 पटीने तुम्हाला काय मिळणार? प्रॉफिट मिळणार. हे कसं कंडिशन आहे ना, ही तशाच पद्धतीने त्यांनी कंडिशन घातलेली आहे. काय कंडिशन आहे? द ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस असोसिएटेड विथ द प्लांट आर $6,000 पर वीक. म्हणजे 6,000 पेक्षा जास्त, 6,000 पेक्षा जास्त काय असता कामा नये? जास्त एक्सपेंडिचर असता कामा नये. म्हणजे काय? सेकंड लाईन आहे बघा, ही लाईन, मटेरियल कॉस्ट पर युनिट. ओके, म्हणजे एक्स इंटू 45 प्लस वाय इंटू 40 प्लस 20 इंटू झेड लेस दॅन और इक्वल टू 6,000 रुपीज. लेस दॅन और इक्वल टू 6,000 रुपीज. ही एक कंडिशन आली, ही एक कंडिशन आली. ओके, so just I will read. So remember that the first step is to define the decision variables. Try to come up with the correct definitions. So if you need help, okay, want to check solution, so there are 3 decision variables. आता इथे ह्यांनी काय केलेले आहेत? PQR घेतलेले आहेत. इथे PQR घेतले, स्मॉल p, स्मॉल q आणि स्मॉल r. आपण XYZ घेतलेलं होतं, ठीक आहे. लेट small p be the number of units of product P, small q is a number of units of product Q to produce, and small r is a number of units of product R to produce. Okay,
हे PQR, स्मॉल PQR किंवा तुम्ही XYZ सुद्धा घेऊ शकता. सो दीज आर डिसिजन व्हेरिएबल्स. ओके. Now, our objective is to maximize the profit. Our objective is to maximize the profit. That is $40. आपण मगाशी बघितलं 45 x 60 plus 60 y plus 50 z minus it is minus 6,000 ओके, minus 6,000. आता इथे यांनी काय केलेलं आहे, 90 minus 45, 100 minus 40, 70 minus 20 हे काय केलेलं आहे, रेव्हेन्यू जनरेशन अँड कॉस्ट. रेव्हेन्यू जनरेशन अँड कॉस्ट आपण डायरेक्ट घेऊ शकतो. यू कॅन टेक डायरेक्टली, यू कॅन टेक डायरेक्ट व्हॅल्यू हिअर. प्रॉफिट पर युनिट इज calculated already, so you can take direct. So the operating costs are not a function of variable in the problem. So if we were to drop 6,000, okay, 6,000 terms from the profit function, we would still obtain the same optimal mix of product. So objective function is, इथे आपण ड्रॉप केलं ते हे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन होतं मगाशी आपण बघितलं. सो Z इक्वल टू 45p प्लस 60q प्लस 50r स्मॉल मध्ये घेतलेलं आपण. म्हणजे काय, 45x प्लस 60x 60y प्लस 50z इज इक्वल टू z मॅक्स z. ओके, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. आणि मग ते 6,000 आपण दुसऱ्या कंडिशन मध्ये घ्यायचं आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपण घ्यायचं आहे. आता कन्स्ट्रेंट्स कसे घेणार, कन्स्ट्रेंट्स घेण्यासाठी आपण पहिल्यांदा जाऊया, एक मिनिट आपल्या टेबलकडे जाऊया. कन्स्ट्रेंट सुद्धा खूप महत्वाचे आहेत. कन्स्ट्रेंट महत्वाचे आहेत. ABCD प्रत्येक मशीनचे अवेलेबल टाइम आहे 24 आवर्स, 2400 मिनिट्स इन अ वीक. सो दॅट इज अ कन्स्ट्रेंट. म्हणजे काय, 20 आता स्मॉल XYZ हे स्मॉल PQR समजा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ PQR करस्पॉन्डिंग असेल. तर काय येणार आहे, 20p प्लस 10q प्लस 10r लेस दॅन इक्वल टू 2400. सिमिलरली 12p 28q प्लस 16r लेस दॅन इक्वल टू 2400. 15p 6q 16r less than equal to 2400. Similarly for D काय, 10p plus 15q plus 0 less than or equal to 2400. हे काय झाले, तुमचे कन्स्ट्रेंट्स झाले. कन्स्ट्रेंट्स कशा रिलेटेड झाले, मशीनच्या रिलेटेड कन्स्ट्रेंट्स झाले. मशीनच्या रिलेटेड कन्स्ट्रेंट्स झाले. आता आपण इथे दाखवलेलं आहे. ओके, द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ ए मशीन इज अवेलेबल, द मॅक्झिमम सेल्स पोटेन्शियल फॉर ईच प्रोडक्ट, रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटीज टू बी मॅन्युफॅक्चर्ड. So since we know the unit processing time for each machine, the constraints can be written as linear inequalities as follows. Inequalities काय येणार आहे, डायरेक्ट इक्वल टू येणार नाही, कारण मॅक्झिमम 2400 मिनिट्स आहे ते. सो इट मे बी लेस दॅन दॅट मच, दॅट्स वाय इक्वल और लेस दॅन. ओके, इन दिस वे यू कॅन राईट. सो दीज आर सम कन्स्ट्रेंट्स in minute per week. Okay, so both side of inequality must be in the same unit. Similarly market constraints आपल्याला माहित आहेत. मार्केट कन्स्ट्रेंट्स काय आहेत, P is less than or equal to 100, Q is less than or equal to 40 and R is less than or equal to 60. हे सुद्धा कन्स्ट्रेंट आपल्याला माहित आहे. Similarly P is greater than 0, Q should be greater than 0 and R should be greater than 0. म्हणजे काय, हे सुद्धा कन्स्ट्रेंट आहे. दॅट इज नॉन निगेटिव्हिटी कन्स्ट्रेंट्स. नॉन निगेटिव्हिटी कन्स्ट्रेंट्स म्हणजे असं म्हणू शकता तुम्ही, P is
लेस दॅन 100 अँड लेस दॅन ऑर इक्वल टू 100 अँड ग्रेटर दॅन 0 असं तुम्ही एकच इक्वेशन लिहू शकता. ओके, so these are constraints. So in this way you can formulate the given equation. You note down this final solution. Means final, it is not solution, means it is not solved right now, it is just formulated in mathematical format. तो प्रॉब्लेम जो दिलेला आहे तुम्हाला डाटा घेऊन आता आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन केलेलं आहे. काय केलेलं आहे? बाय कंबायनिंग द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन, द कन्स्ट्रेंट्स, वी ऑब्टेन एलपी मॉडेल. एक मॉडेल बनवलेलं आहे. आता ते टेस्ट करायचं आहे आपल्याला मॅथमॅटिकली पुढे जाऊन. पुढे कोणते टूल्स वापरायचे, टेक्निक वगैरे ते बघू. तर पहिलं फॉर्म्युलेशन महत्वाचं आहे की मॅक्स झेड इक्वल टू, आता स्मॉल पी क्यू आर आपण कन्सिडर करू. तुम्ही स्मॉल एक्स वाय झेड सुद्धा घेऊ शकता किंवा x1 x2 x3 सुद्धा घेऊ शकता. इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट कन्फ्युजन करून घेऊ नका. एक व्हेरिएबल आपल्याला घ्यायचा आहे नंबर ऑफ युनिट साठी. पी से नंबर ऑफ युनिट ऑफ क्यू, नंबर ऑफ युनिट ऑफ आर प्रोडक्ट. ओके, मग त्यासाठी x1 x2 x3 घ्या, XYZ घ्या किंवा PQR स्मॉल मध्ये घ्या. कोणतेही चालेल. आता इथं मॅक्झिमाइज झेड इक्वल टू प्रॉफिट कसं होतं, पीचा $45 होता, क्यूचा $60 होता आणि आरचा $50 होता. म्हणून आपण काय केलं, आणि स्मॉल पी क्यू आर हे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आहेत. सो 45P प्लस 60Q प्लस 50R हे काय झालं, तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन झालं. हा काय झाला, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. आणि रिस्ट्रिक्शन काय झालेलं आहे, 20P प्लस 10Q प्लस 10R लेस दॅन इक्वल टू 2400. मग असे आपण ते टेबलमध्ये बघितले, त्यानुसार चारही गोष्टींचे कन्स्ट्रेंट्स आपण घेतले. इट इज अ मशीन टाइम, मशीन अवेलेबल फॉर ईच प्रोडक्ट, PQR प्रोडक्ट. ओके, similarly P should be greater than or equal to 0 or less than or equal to 100. Q should be greater than or equal to Q and less than or equal to 40. And R should be greater than or equal to 0 and less than or equal to 60. हे काय झाले, कन्स्ट्रेंट झाले. अजून एक गोष्ट इथे राहिलेली आहे. कोणती राहिलेली आहे? आता हे सोल्युशन इथे या बुक मध्ये मी जे नोट्स रेफर केलेला आहे, इथे हे सोल्युशन यांचं कम्प्लीट झालं असं म्हणतायत. पण इथे अजून एक कन्स्ट्रेंट क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे, तो तुम्हाला लिहावा लागणार आहे. काय आहे तो? हे सेंटेन्स रीड करा. काय आहे? द ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस असोसिएटेड विथ द प्लांट आर 6000 पर वीक, regardless of how many components and products are made. The 6000 includes all expenses except material cost. Okay. हा, ह्याला काय इथे कन्स्ट्रेंटची गरज नाही. ते डायरेक्ट तुम्ही शेवटी व्हॅल्यू काढताना ती प्रॉफिट मधून मायनस करू शकता. मटेरियल कॉस्ट कन्सिडर करून तुम्ही प्रॉफिट केलेला आहे, तर शेवटी जो काही प्रॉफिट येईल तुमचं सोल्युशन, आता इथे येणार नाही फॉर्म्युलेशन मध्ये, पण हा काय झाला, एक्सपेन्स झाला तुमचा. जो काय तुमचा प्रॉफिट मिळेल त्यातून शेवटी $6000 तुम्हाला काय करायचे, मायनस करायचे. म्हणजे हा फिक्स कॉस्ट झाला. म्हणजे तुम्ही 2 प्रोडक्ट काढले ते $6000 येणार आहेत. तुम्ही 2 लाख प्रोडक्ट्स काढले तरी सुद्धा तुमचा 6000 पर वीक, हा $6000 हा पर वीक एक्सपेंडिचर आहेच. कारण मटेरियल कॉस्ट नाही आहे, तो फिक्स एक्सपेन्सेस आहे तुमचा, आणि तो तुमच्या शेवटच्या प्रॉफिट मधून, एक्सपेंडिचर प्रॉफिट मधून तो मायनस करायचा. ठीक आहे, त्यामुळे इथे नाही घेतलं तरी चालणार आहे. हे लक्षात आलं का सर्वांना? कुणाला काही प्रश्न आहे का? सबील, साहिल, ऋग्वेद, आयुष? नाही सर, चालेल सर. ओके, काही प्रॉब्लेम असेल, डाऊट असेल तरी तुम्ही मला इंटरप्ट करू शकता, बोलू शकता. ऍक्च्युली यू आर इन फायनल इयर, मीन्स तुम्ही जवळजवळ आता इंजिनियर झालेला आहात, तुम्ही ग्रॅज्युएट इंजिनियर आहात. आपण बीई क्लास म्हणतो ना, फायनल इयर म्हणत नाही, बीई क्लास म्हणतो. म्हणजे तुम्ही जवळजवळ आता बघा 2 महिन्यामध्ये तुमची गेटची एक्झाम येणार. आता कॅम्पसमध्ये काहींचं सिलेक्शन पण झालेलं असणार आहे. म्हणजे तुम्ही जवळजवळ इंजिनियर झालेला आहात. त्यामुळे यू कॅन थिंक युअर सेल्फ, you can study yourself,
You can try to solve this problem yourself. But if any query is there, any doubt is there, you can interrupt me and you can ask. Okay, I will try to clarify your doubts. And this is very interesting subject. Okay, you note down this question, next question as a homework. स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा लिहून घ्या, पण तुम्ही सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. आता जो पुढचा प्रॉब्लेम आहे तो तुम्ही सॉल्व्ह करायचा आहे. आणि त्याचं सोल्युशन काढायचा प्रयत्न करायचा आहे. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू, तेव्हा तुम्ही कम्पेअर करायचं आहे. आणि इथे फक्त वन वे कम्युनिकेशन असून चालणार नाहीये. हिअर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन. दोन्हीकडून आपण जर बोललो ना तर तुम्हाला लक्षात येणार आहे आणि मला पण बरं वाटणार आहे की तुम्हाला लक्षात येतं म्हणून. आता इथे फक्त सिलेबस कव्हर करणं किंवा नुसते पॉइंट्स डिलिव्हर करणं, लेक्चर दाखवण्यासाठी रेकॉर्ड करणं, इट इज नॉट माय गोल ऑर एम. ओके, सो प्रॉपर अंडरस्टँडिंग इज इम्पॉर्टंट. जो मी विषय शिकवत आहे तो तुम्हाला आवडला पाहिजे, तुमचा इंटरेस्ट क्रिएट झाला पाहिजे, तुम्हाला छान वाटलं पाहिजे शिकताना, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना. जसं तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कराल तसं कॉन्फिडन्स वाढत जाणार तुमचा. आणि हा कॉन्फिडन्स महत्वाचा आहे कुठल्याही गोष्टीत. प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मुळे आपला राईट हँड मेमरी सुद्धा काय होते, जागृत होते. आणि त्यामुळं काही क्रिटिकल प्रॉब्लेम सुद्धा तुम्हाला नंतर सॉल्व्ह करता येतात. कंटिन्युअस प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मुळे ते होत असतं. तर हे असे प्रॉब्लेम आहेत ना, ह्यातून तुमचं लॉजिक डेव्हलप होतं असतं. प्रत्येकाकडे ते डेव्हलप होतं. अनालिटिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचं स्किल डेव्हलप होतं. आपोआप मॅनेजर स्किल सुद्धा वाढतात प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मुळे. कारण इथे आपण वहीमध्ये सॉल्व्ह करतो, पण ते जे स्किल तयार झाले असतं ते प्रॅक्टिकली शॉप फ्लोअरला सुद्धा तुम्हाला यूज होणार असतं. कारण तुमची थिंकिंग तशी झालेली असते प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगची. मग अनेकदा प्रॉब्लेम आले की आपल्याला टेन्शन येतं. तर तुम्ही एकदा हे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगची ॲबिलिटी डेव्हलप झाली की ते कुठलाही क्रिटिकल प्रॉब्लेम असला तरी तुम्ही टेन्स जात नाही. तुम्ही म्हणू शकता बाबा ह्याच्यात काय सोल्युशन मिळू शकतं का, आपण जरा समजून घेऊया आणि कशा पद्धतीने आपण, असं तुमची ऍटिट्यूड तयार होतो प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगचा. हे महत्वाचं आहे. त्यामुळे इंटरॅक्शन महत्वाचं आहे. त्यामुळे काही जाणवलं, चुकलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही, तुमचा डाऊट चुकीचा असला तरी प्रॉब्लेम नाही. पण यू शुड इंटरॅक्ट. आता हा प्रॉब्लेम नोट डाऊन करून घ्या, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. हा सेकंड एक प्रॉब्लेम आहे. द ऑप्टिमल सोल्युशन टू एलपी. अरे हे काय आहे, सोल्युशन आहे का? अरे हे सोल्युशन दिलेलं आहे त्यांनी, सोल्युशनच काढलेलं आहे. दुसरे ते मगाचं सोल्युशन होतं. आपण ते सोल्युशन नको, हा प्रॉब्लेम घ्या. न्यू प्रॉब्लेम घ्या. न्यू प्रॉब्लेम घ्या. पोस्ट ऑफिस रिक्वायर्स डिफरंट नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉईज ऑन डिफरंट डेज ऑफ वीक. Each full-time employee must work 5 consecutive days, then receive 2 days off. The following table number of employees required on each day of week. Okay, the Monday to Sunday दिलेले आहेत, 7 दिवस दिलेले आहेत. and number of full-time employees required, त्या दिवशी आपल्याला कामासाठी किती माणसं लागणार ते दिलेले आहेत. टास्क काय टू फॉर्म्युलेट LP that the post office can use to minimize the number of full-time employees who are needed to satisfy the constraint. म्हणजे आपल्याला ह्यांना काय करायचंय, कमीत कमी लोकांमध्ये काम करून घ्यायचंय. आपलं प्रॉब्लेम मगाशी काय होतं, मॅक्झिमाइज होता, आता इथे मिनिमाइज आहे. मिनिमम लोक पाहिजेत त्यांना फुल टाइम. आता हे दिलेली कंडिशन दिलेली आहे त्यांनी. तर त्यानुसार तुम्ही ट्राय करा. विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर सिमिलर प्रॉब्लेम्स. अँड ऑल्सो I will share one soft copy of book, Operation Research book on your group. Okay, you just go through that. I will mark some problems from that book. Okay, I will discuss some of the problems from the book in next lecture. Also, I will give as a homework or as an assignment. If there is assignment, you will consider that as assignment, or you consider as a homework and you solve that problem, so that you can practice and you can understand the problems easily. Okay, write down what I find 4 to 5 students joined very late. ठीक आहे, कारण सुरुवातीपासून पहिल्या अर्ध्या तासामध्ये फक्त 35 मुलं होते. आता जवळजवळ 6 मुलं अशी वाढलेत जी उशिरा जॉईन झालेले आहेत. सो आय रिक्वेस्ट यू टू अटेंड लेक्चर्स फ्रॉम स्टार्ट, सो दॅट you should not miss the important sessions. Okay, you try to attend the lectures
Also, I will share recorded lectures, no problem, but I request you attend from starting. Okay, and also get involved in solving these problems. Okay, you write down your name and roll number and also mention B there. काय झालं, माझ्याकडे 2 क्लासेस आहेत, टीए आणि बीई चे, त्यामुळे नंतर मला अटेंडन्स रेकॉर्ड करताना मला सोपं जातं. फक्त तुमच्या नावाच्या समोर बी लिहा, बी आणि नाव आणि रोल नंबर असं लिहा. हा, इट विल हेल्प मी. ऑल्सो राईट डाऊन नेम विथ सरनेम फर्स्ट. त्यामुळे मला अटेंडन्स तुमची मार्क करायला सोपं जाते. त्यामुळे बी, सरनेम फर्स्ट आणि मग रोल नंबर. रोल नंबर मग पुढे मागे झाला तरी काही प्रॉब्लेम नाही, तुमचं नाव असतं आणि क्लास असते. ओके, वी विल स्टॉप नाव. Okay, thank you very much.